હવે ત્રીજા મુદ્દાની વાત। ગુજરાતમાં નદીઓ અને ભૂગર્ભ જળ સતત પ્રદૂષિત બની રહ્યા છે, છતાં ઉદ્યોગોને લઈને સરકારની નીતિ પર પ્રશ્નો ઊભા થાય। ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા કેમિકલયુક્ત અને જોખમી પાણી નદીઓમાં છોડાતા ખેતીલાયક જમીન અને પીવાનું પાણી બંને પર ગંભીર અસર પડી રહી છે। આવા સમયમાં રાજ્ય સરકારે ડીપ સી એફ્લ્યુએન્ટ ડિસ્પોઝલ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે, જેના હેઠળ અમદાવાદ અને વડોદરા માટે 70% તથા જેતપુર માટે 80% ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે। આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્રદૂષિત પાણીને ઊંડા દરિયામાં ઠાલવવાની યોજના છે, પરંતુ पर्यावरणविदो सरकारना आ निर्णयथी नाराज छे। देशमां पोल्यूटर्स पे सिद्धांत अमलमां छे, जेना मुजब प्रदूषण करनार उद्योगों पासेथी ज दंड वसूल थवो जोईए। त्यारे सवाल उभो थाय छे के प्रदूषण करनार उद्योगोनो खर्च सामान्य जनताना टेक्सना पैसे केम उठाववामां आवे। एक तरफ नदीओनुं अस्तित्व जोखममां छे, भूगर्भ जळ बगड़ी रह्युं छे, अने बीजी तरफ सरकार उद्योगोने आर्थिक राहत आपे छे। आ नीति पर पर्यावरणविदो कही रह्या छे के सरकार उद्योगोने छावरी रही छे अने तेमना पर जे पोल्यूटर्स पे जे नियम अंतर्गत जे दंड छे ते दंड करती नथी अथवा तो तेमने क्यांक ने क्यांक छावरी रही छे, कारण के जीपीसीबी द्वारा पण कार्यवाही नथी थती। तेमना भ्रष्ट अधिकारीओ द्वारा दर वखत ज्यारे नदीमां पाणी छोडवामां आवशे तेना पर कार्यवाही थती नथी। तंत्रने खबर छे के आ उद्योग आ स्पष्ट जे कंपनी छे ते ज हवे नदीमां पाणी गंदू पाणी केमिकलयुक्त पाणी छोडी रही छे, छतां पण तेनी सामे कार्यवाही कराती नथी अने क्यांक ने क्यांक अधिकारीओ पण भ्रष्टाचारना जे आ एक केसमां फसाई गया छे, कारण के अनेक वखत आवी घटनाओं बनी रही है, छतां पण हवे क्यांक ने क्यांक सरकार हवे उद्योगकारोने छावरती होय तेवा स्पष्ट संकेतो सामे आवी रह्या छे। पर्यावरणविदो हवे सरकारनी नीतिओथी सरकारनी आ जे बेवड़ी नीति छे तेनाथी हवे क्यांक ने क्यांक त्रस्त बन्या छे। तेमनामां हवे सरकार विरुद्ध नाराजगी जोवा मळी रही छे, कारण के नदीथी मांडीने भूगर्भ जळ प्रदूषित जोवा मळी रही छे। तळाव अने कूवा पण खूब प्रदूषित थया छे, ज्यां जोवो त्या गटરના गंदा पाणी नदी नाळामां छोडवामां आवे छे, तळावोमां छोडवामां आवे छे, छतां पण तेमने क्लीन करवानी कार्यवाही थती नथी। जे लोको हवे आ नदीनी अंदर खराब पाणी प्रदूषित पाणी छोडी रह्या छे तेमनी सामे कार्यवाही थती नथी अने तेने ज कारणे हवे पर्यावरणविदो पण हवे एकठा थाय अने आंदोलन करे तेवी पण क्यांक ने क्यांक पर्यावरणविदो द्वारा कहेवामां आवी रह्युं छे। सरकारनी आ जे बेवड़ी नीति छे तेना कारणे हवे ते लोकोमां खूब हवे उग्र आंदोलन करवानी चीमकी पण उच्चारवामां आवी छे अने नाराजगी जोवा मळे छे। आज मुद्दे अपनी साथे सामाजिक अग्रणी हितेश चौहान जोड़ाई गया है। हितेश भाई, सरकारनी नीतिओथी हवे नाराजगी जोवा मळी रही छे अने पर्यावरणविदो खूब नाराज छे, शुं कहेशो? आमां जे सरकार द्वारा जे प्रदूषित पाणी नदीमां छोडवा माटे जे केमिकल युक्त पाणी छे ए छोडवामां આવી રહ્યું છે વર્ષોથી અને ઉદ્યોગપતિઓને છાવરવા માટેનું સરકારનો એક પ્રોજેક્ટ છે અને સરકાર આ જે પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી ઉદ્યોગપતિઓને છાવરી રહી છે। કેમિકલ યુક્ત પાણી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે જળ પ્રાણીઓને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને નદીના પાણીને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ખેતીને પણ નુકસાન થાય છે, ભૂગોળમાં પણ ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। આવનાર સમયના અંદર આવા કેમિકલ યુક્ત પાણીઓ જેનાથી દવાઓ નદી નાળાની જે પાણી ગંદુ પાણી આવે છે એને ખેતીના અંદર દવાઓમાં છાંટવામાં આવે છે અને એના કારણે ઘણા બધા રોગો થાય છે। સરકાર દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ ઉદ્યોગપતિઓને છાવરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે। વડોદરા, અમદાવાદ, જેતપુર જેવા વિસ્તારના આ જે પાણીઓનું જે એનું પ્રોજેક્ટનું પાણી આ જે પાણીનું પ્રોજેક્ટનું કરવામાં આવી રહી સરકાર દ્વારા એ ખૂબ ખરાબ છે અને પ્રજાના પૈસા અને પ્રજાના ટેક્સના પૈસાથી ઉદ્યોગપતિઓને છાવરવા માટે સરકાર આ પ્રોજેક્ટ લઈને આવી રહી છે। હવે હિતેશભાઈ, પ્રજાના ટેક્સના પૈસે હવે વિકાસ કરવો તે કેટલું યોગ્ય છે? હવે આપણે પર્યાવરણના ભોગે વિકાસ કરીશું તો પછી તો શું જ થશે? આમાં જો પર્યાવરણ વિરુદ્ધમાં વિકાસ આપણે કરવા જઈએ તો આપણે આવનારા સમયમાં જે કુદરતી આફતો ભોગવવી પડશે, કારણ કે આ નદી નાળાનું જે કેમિકલ જે ફેક્ટરીનું કેમિકલ યુક્ત જે પાણી છે એ હવે નદીમાં છોડવામાં આવશે, નદીમાં છોડી રહ્યા છે। હવે થોડા સમય પછી સરકાર આ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી દરિયામાં છોડશે અને દરિયામાં છોડવાથી આવનારા સમયમાં જે આફતો આવવાની છે એ આપણે ભોગવવા માટે તૈયાર રહેવું છે। સરકાર આ રીતના જ ઉદ્યોગપતિઓને સાચવતી રહેશે અને એમની મોટી મોટી મિલો ચાલુ રહેશે અને એમના જે કેમિકલ યુક્ત પાણીઓ આ રીતના છોડવામાં આવતા જ રહેશે તો સામાન્ય પ્રજાને નહીં આખા વર્લ્ડને ભોગવવાનું થવાનું છે। અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અત્યારે વર્લ્ડની અંદર પ્રદૂષિત કારણે બરફના કેલ્શિયમ બધા પીગળાઈ રહ્યા છે અને ઘણું બધું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, કુદરતી આફતો આવી રહી છે। સરકારને આ બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ અને ઉદ્યોગપતિઓને છાળવાની જગ્યાએ અત્યારે સરકારને પર્યાવરણ બાજુ જોવું છે। મહેશ પંડ્યા સાહેબનું એવું કહેવું છે કે
પોલ્યુશન ટેક્સ ના આધારે આપણે ઉદ્યોગપતિ પાસેથી ટેક્સ લઈ શકીએ છીએ અને એમના દંડની કાર્યવાહી બી કરી શકીએ છીએ. સરકારને ખરેખર તો જે ઉદ્યોગપતિઓ જે કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડે છે એમના ઉપર દંડની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, ના કે પ્રજાના પૈસાથી આવા પ્રોજેક્ટો લાવવા જોઈએ. જી બિલકુલ હિતેશભાઈ, જોડાવા બદલ આપનો આભાર.